Happy morning, students. Welcome to Blue Stars High Secondary School. So, in the last class, we have started our session, the chapter 2, that is a Kingdom Animalia. So, Kingdom Animalia, நம்ம start பண்றதுக்கு நம்ம போறதுக்கு முன்னாடி, we have started uh, the introduction session of chapter 2. But before that, at the same time, we have completed our chapter 1. So in chapter 1, that is a living world or the living organisms எப்படி இருக்குது, எப்படி classify பண்றாங்க, how they are classified. So what are the rules and what are the, is there any specific organization like international code of zoological nomenclature. So there are so many things. நிறைய ரூல்ஸ் எல்லாமே அதுல ஆக்சுவலா ICZல நம்ம பார்த்தோம். அண்ட் அந்த ரூல்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கிளாசிஃபிகேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். பட் இதுல வந்து நம்ம ஜஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் எந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜஸ்ட் கிங்டம் அனிமேலியா. ஸோ கிங்டம் அனிமேலியா நம்ம சொல்லும்போது ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் புரோட்டோசோவன் டு மெட்டாசோவன்ஸ், லைக் ஒரு புரோட்டோசோவன் அனிமல்ஸ்ல இருந்து மெட்டாசோவன் அனிமல்ஸ் வரைக்கும் எல்லாமே அனிமேலியா கிங்டம்ல தான் வரும். இதுல நம்ம எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, we can classify into two types, like invertebrates and vertebrates. இல்ல நம்ம invertebrates and vertebrates அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது we can differentiate the two animals with the help of or with the formation of the vertebral column. Invertebrates animalsக்கு vertebral column இருக்காது, but in case of vertebrateஸ்க்கு vertebral column இருக்கும். And here we use some of the techniques like identification, naming, assigning, and then these are the characters we have seen. And in இதுல வந்து நம்ம சில characteristic features நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம், லைக் எந்த மாதிரியான கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ்ல வருது, ஃபைலம் எத்தனை இருக்கு, இதெல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். அதுலயும் 99% வந்து full and full invertebrates தான். So remaining, just imagine, so 99% full and full invertebrates தான். அப்போ எவ்வளோ animals வந்து invertebrates இருக்கு, just we having like few percentage for vertebrates only, and the remaining represents a vertebrates or animals with backbone. அதுதான் வந்து மீதி இருக்கிற 1% தான் ஆக்சுவலா இருக்கு, 1 to 1.5 அந்த மாதிரி தான் நம்ம சொல்லலாம். So what are the characters we are used for classification? நம்ம last classல நம்ம பார்த்திருக்கோம். Like we have covered the cell layers, the cell level of organization, nature of coelom, and the presence or absence of segmentation. So these are the general characters in this, in the basis of the classification. அதுல நம்ம first நம்ம பார்த்தது வந்து level of organization. So excuse me. So level of organization, we have seen that Animalia, metazoans or protozoans. So இதுல வந்து என்னென்ன characters அப்படின்னு நம்ம வரும்போது we categorize into 4, like cellular level organization, tissue level organization, and organ system, and organ level and organ system level. So these are the 4 types of organization நம்ம பார்த்திருந்தோம். அதுலயே வந்து நம்ம so எப்படி ஆரிஜின் ஆகுது அப்படின்றத நான் ஒரு சிம்பிள் diagrammatic representation நம்ம சொன்னோம். So this is a cell. So the same similar type of, or the same or similar type of a cell together to form a tissue. So அதே மாதிரி இந்த tissues எல்லாமே ஜாயின் பண்ணி தான் ஒரு ஆர்கன் அப்படின்றத ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ ஆர்கன்ல you can have different types of tissues because epithelial tissue இருக்கு, there are so many types of tissues இருக்கு. ஒரு ஆர்கன்ல நிறைய tissues எல்லாமே இருக்கும். And then organ system வரும்போது we know that நிறைய more than one organ எல்லாமே சேர்ந்துதான் ஒரு organ system அப்படின்றத அந்த இடத்துல ஃபார்ம் பண்ணுது. Then நிறைய organ system சேர்ந்துதான் அல்டிமேட்டா ஒரு organism அப்படின்றத ஃபார்ம் பண்ணுது. So this is the thing we have seen in the last class. And then coming to the cellular level of organization, we have seen the examples of sponges. In sponges, we classified, or we just know that there is a division of labor. So அந்த இடத்துல வந்து ஒரு division of labor அப்படின்றது இருக்குன்றதை நம்ம பார்த்தோம். லைக் ஸ்பாஞ்சஸ்ல சொன்ன மாதிரி சில நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கு, லைக் பினோகோசைட், கைனோசைட், சார்கியோசைட், தீசோசைட், எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. அண்ட் இந்த செல்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு செல்லுமே ஒவ்வொரு விதமான
functions perform பண்ணுது. Like pinacocytes perform a protection. So இதெல்லாம் நம்ம last class நம்ம பார்த்தோம். And in tissue level organization we have seen that examples of Coelenterata and how the cells together to form a tissue-ன்றது நம்ம பார்த்தோம். Coming to the next one, organ level organization like platyhelminthes எல்லாமே organ level organization la varum நம்ம பார்த்திருந்தோம். Example is a planaria. So in planaria, maybe I forgot to say that planaria is a ribbon like structure or leaf like animal. பார்க்கிறதுக்கு leaf மாதிரி ரொம்ப தின்னா இருக்கும். பிளாட்டினாலே அதோட மீனிங் வந்து flat. So flat-ஆ இருக்கிறதுனால தான் இதுக்கு பேரு platyhelminthes. Especially you can note planaria la நம்ம சொல்லும்போது they have a very good power of regeneration, high power of regeneration. அதிகமா வந்து regeneration பண்றதுக்கான capacity இதுக்கு ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும். This is one more important point in tissue level tissue organ or organ level organization. And mainly in the this type of parasites, this is the parasite. Actually இதுல வரக்கூடிய நிறைய parasites எல்லாமே வந்து endoparasitic animals தான் இருக்கும். Like Fascio hepatica cause பண்ணக்கூடிய animals அந்த animal இருக்கலாம், இல்ல planaria இருக்கலாம், even flatworms. So these are the animals which comes under endoparasitic. இது நம்ம சொல்லல. So endoparasitic அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது it mainly concentrated on two types of animals. One is the host, the next one is the parasite. So parasite நம்ம சொல்லும்போது அந்த host வந்து they should fulfill the two criteria. Host என்ற அனிமல் வந்து ரெண்டு criteria fulfill பண்ணா மட்டும்தான் parasite வந்து அதோட characters அதுவும் வந்து fulfill பண்ணும். Like ஹோஸ்ட்ன்றவங்க யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வரக்கூடிய parasiteக்கு சாப்பிடுறதுக்கு ஃபுட்டும் கொடுக்கணும், அட் த சேம் டைம் தங்குறதுக்கு இடமும் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க தான் ஹோஸ்ட். லைக் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதுல நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன், நம்ம தலையில இருக்க பெயின் வந்து அது ஒரு parasite, நம்ம பாடி அதுக்கு வந்து ஒரு ஹோஸ்ட். So we are providing food and at the same time we are providing shelter for them. Head loss. So இந்த அனிமலுக்கு நம்ம இருக்கு, பட் it is not endoparasite, it's ectoparasite. நம்ம தலைக்கு வெளியில இருக்கிறதுனால இது ectoparasite. Endoparasite அப்படின்னு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்னர் பாடி லைக் நம்மளோட இன்டெஸ்டைன்லயோ இல்லைன்னா வந்து லைக் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் ஆர் இன் அவர் இன்சைட் அவர் பாடி, இந்த மாதிரி எந்த கண்டிஷன்ல வந்தாலுமே அதே வந்து அதுதான் வந்து endoparasites அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். And coming to the organ system level of organization, we have seen from flatworms and the chordates வரைக்குமே வந்து organ system level of organization தான் வருது. Then this example, சில கிரைட்டீரியாஸ் நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணோம் ஒரு சில அனிமலுக்கு, எஸ்பெஷலி அஸ்கெல்மின்தஸ்க்கு. அனிமல்ஸ் கார்டேட்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட் எலிமெண்ட்ரி கேனால் இருக்குன்றதை நம்ம பார்த்துருந்தோம். Like let me show the next slide so that you can understand. See here. So this is the mammal. It's a rat or mice. So இதுல வந்து digestion நம்ம சொல்லும்போது starting from mouth and into the anus. இது நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்லியிருந்தோம். பட் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சில அனிமல்ஸ் வந்து அந்த கிரைட்டீரியாஸ்ல வராது. So they are having like incomplete alimentary canal, which is mouth or askelminthusல நம்ம சொல்லும்போது சில அனிமல்ஸ்க்கு வந்து அந்த askelminthusல எல்லாமே especially the platyhelminthes, not only askelminthus, because askelminthusல complete alimentary canal இருக்கும், but platyhelminthuல they doesn't have any complete alimentary canal. So complete alimentary canal நம்ம சொல்லும்போது அப்போ அதுக்கு எந்த மாதிரியான டைஜஸ்டம் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுதான் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. they are having some incomplete alimentary canal or incomplete digestive system. ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஓப்பனிங் தான் இருக்கும். that single opening serves as mouth as well as anus. அதுதான் வந்து ரெண்டு விதமா ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அதுக்கு. And then we have seen the next characteristic is the circulatory system. In circulatory system we classify into two, like open circulatory system and closed circulatory system. And in the last assignment also I asked you to write for the difference, how both are different. எப்படி வந்து open circulatory system closed circulatory system வந்து டிஃபர் ஆகுதுன்றதை நம்ம கேட்டிருந்தோம்.
If you understand, you can easily write. And open circle system, arthropods, mollusks, echinoderms, and eukaryotes. So these types of animals வந்து open circle system இருக்கும். In case of closed circle system, annelids, cephalochordata, and vertebrates. So we are all having a type of a closed circle system, and we have explained in a very good example. Coming to the next one, next character is the diploplastic. So here, now on, we are going to start the topic. So coming to the first one is the diploplastic and triploplastic organization, or animals, we can say. So what is diploplastic and what is triploplastic? The diploplastic and triploplastic organization is nothing but the germinal layers. The germinal layers, that's why they are given. During embryonic development, the tissues and organs of animal originate from 2 or 3 embryonic germ layers. So germ அப்படின்னா நம்ம கிருமி நம்ம நினைக்க கூடாது. It might be bacteria அப்படின்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. Because in biology பொறுத்த வரைக்கும் some terms ஒரே சேம் டேர்ம் லைக் ஜெர்ம் நம்ம சொல்றதா இருக்கலாம். அந்த அதே வேர்டு வந்து வேற இடத்துல யூஸ் பண்ணும்போது அதோட மீனிங்ன்றது மாறும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வி ஹேவ் டிஸ்கஸ்ட் ஸ்டெரைல் அப்படின்ற வேர்ட் நம்ம சொல்லியிருந்தோம். ஸ்டெரைல்ல வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து மியூல் நான் சொல்லியிருந்தேன். மியூல், ஹின்னி, லைகர், டியான். ஸோ தீஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் ஸ்டெரைல். வி நோ த ஸ்டெரைல். ஸோ மியூல்ல நம்ம ஸ்டெரைல் சொல்லும்போது வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஸ்டெரைல்? வி ரெப்ரசன்ட் தேர். என்ன நம்ம சொல்லியிருந்தோம்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த அனிமல்ஸ் இன்னொரு ஆர்கானிசம் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. தே கான்ட் கிவ் அனதர் யங் ஒன். ஒரு ஆஃப்ஸ்பிரிங் அப்படின்றது அதால கொடுக்க முடியாது. தட்ஸ் வை வி கால்ட் இட் ஆஸ் அ ஸ்டெரைல் அனிமல். அதால ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாதனால நம்ம ஸ்டெரைல்னு சொல்றோம். ஸோ இதுல வந்து மியூல், ஹின்னி இதெல்லாம் வந்தது. பட் த சேம் வேர்ட் ஸ்டெரைல். ஸோ த சேம் வேர்ட் அந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டெரைல் சொல்லும்போது அதோட மீனிங் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியாத அனிமல்ஸ் நம்ம ஸ்டெரைல் சொல்றோம். அதே வேர்ட் வந்து நம்ம மைக்ரோபயாலஜி யூஸ் பண்ணுவோம். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் மைக்ரோபயாலஜி அதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it says about the environment. ஸோ ஒரு லேப்ல வந்து ஒரு மைக்ரோப்ஸை நம்ம க்ரோ பண்ணணும், இல்ல பாக்டீரியா நம்ம க்ரோ பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல என்னன்னு கொடுத்துருப்பாங்கன்னா, இட் ஷுட் பி இன் ஸ்டெரைல் மீடியம் அப்படின்னுவாங்க. ஸோ ஸ்டெரைல் மீடியம் அப்படின்னா அது வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது. இட் ஷுட் பி 100% பியூர் மீடியம், ஒரு 100% எந்த ஒரு இம்பியூரிட்டிஸ் இல்லாத ஒரு மீடியம் தான் பியூர் ஸ்டெரைல் அப்படின்ற அங்க வேர்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ யூ கேன் see that now ஒரு வேர்டுமே வந்து எந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்றோமோ அது தகுந்த மாதிரி அதோட மீனிங்ஸ் அப்படின்றது மாறுது. பொதுவாகவே ஜெர்ம்ஸ்னாலே மீனிங் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சம்திங் தே ஆர் கோயிங் டு க்ரோ. ஏதாவது ஒன்று வளரக்கூடியதை நம்ம ஜெர்ம் நம்ம சொல்லுவோம். அதுல இந்த இடத்துல வந்து நம்ம டிப்ளோபிளாஸ்டிக் அண்ட் ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக் அப்படின்றத நம்ம சொல்லலாம். ஸோ டிப்ளோபிளாஸ்டிக் நம்ம சொல்லும்போது டை மீன்ஸ் 2, ட்ரை மீன்ஸ் 3. ஸோ ஒரு 2 and 3 நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். இதுல வந்து லெட் மீ ஷோ யூ த எக்ஸாம்பிள். ஸோ திஸ் இஸ் த டிப்ளோபிளாஸ்டிக் அனிமல், diploplastic castula, and this is diploplastic castula. In diploplastic castula, di means 2, so and tri means 3. We have said that. In diploplastic la pathina, there are 2 types of layer. The first one is the ectoderm and second one is the endoderm. So outer layer is called as the ectoderm. Outer layer is the ectoderm. Ecto means outer. Outer la irukadha nama ecto nama solluvom. இன்னர்ல இருக்க லேயர் வந்து எண்டோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். எண்டோன்னு எங்கெல்லாம் நீங்க வந்து ஸ்டடி பண்றீங்களோ அதோட மீனிங் வந்து இன்னர்னு அர்த்தம். இன்னர் தான் அதோட மீனிங். ஸோ we can say that like endocrine அப்படின்னு நம்ம ஹியூமன் பிசியாலஜில கூட படிச்சிருப்போம் லாஸ்ட் இயர்ல. endo means inner or something it is going to inner. மிடில்ல தனியா அதுக்கு ஒரு டேர்ம் வரும். endo means inner, that's it. endothelial cells, that is inner cells. இந்த மாதிரி இருக்கதை நம்ம எண்டோ நம்ம சொல்லுவோம். அண்ட் கேஸ் ஆஃப் ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக் அனிமல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா, we can see another layer except ectoderm and endoderm. எக்டோ எண்டோவை தவிர்த்து எஸ்பெஷலி இந்த இடத்துல வந்து தேர்ட் லேயர் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும், தட் இஸ் கால்ட் as a mesoderm. ஸோ மீசோன் வந்தாலே தட் இஸ் த மிடில். மீசோ மீன்ஸ் மிடில் லேயர்னு அர்த்தம்.
So what is the function of these layers அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த germinal layers எல்லாமே வந்து they are going to form some organs. I hope you understand. இது எல்லாமே வந்து ஆர்கனை ஃபார்ம் பண்றதுக்காக தான். அதாவது ஒரு ஃபீட்டஸ் வந்து டெவலப் ஆகும்போது, ஒரு கரு வந்து உருவாகும் போது அதோட ஜெர்மினல் லேயர்ஸ் இங்க ஃபார்ம் ஆகும். இந்த ஜெர்மினல் லேயர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு லேயருமே ஒவ்வொரு ஆர்கன் அப்படின்றத ஃபார்ம் பண்ணும். So let me explain this. The first one is the diploplastic animals. So two layer உள்ள animals எல்லாமே diploplastic animals நம்ம சொல்லலாம். Two layers we know that outer one is the ectoderm or external ectoderm and the internal is the endoderm. In this animal the ectoderm gives rise to epidermis, not only epidermis but is outer layer of a body wall. நம்ம பாடியில இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வெளியில இருக்கிறது வந்து epidermis நம்ம சொல்லுவோம். And endoderm gives rise to gastrodermis, that is gut cavity. இது மட்டும் அது கொடுக்காது. Sometimes the ectoderm leads to give, இந்த ectoderm வந்து சில நேரத்துல வந்து இன்னர் ஆர்கன்ஸையும் கொடுக்கலாம். அதே நேரத்துல இந்த எண்டோடம் வந்து சில அவுட்டர் ஆர்கன்ஸ் அந்த மாதிரி நமக்கு கொடுக்கலாம். ஸோ எப்போதுமே எக்டோடம்னா அவுட்டர் ஆர்கன்ஸ் மட்டும் தான் கொடுக்கும் அப்படின்ற ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ யூ ஜஸ்ட் அவாய்ட் தட். And undifferentiated layer present between the ectoderm and endoderm is a mesoglia. So in triploplastic animal நம்ம mesoderm பார்த்தோம், ஒரு third layer, but this is called mesoglia. So do not get confusion with the mesoderm and mesoglia. Mesoglia அப்படின்றது it's not a true layer, ஒரு mesoderm மாதிரி இருக்காது, but there is some layer present in between them. That's why we call it as, அது எந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் வரும் பார்த்தீங்கன்னா corals, jellyfish and sea anemone. ஸோ இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாமே இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம சொல்லலாம், ஏதாவது கேட்டகரிஸ் நம்ம சொல்லலாம். When we enter into the each and every file, we can see it in a more detail. ரொம்ப நல்ல டீடைல்ஸா அதை நம்ம பார்க்கலாம். And coming to the next one is a triploplastic animal. In triploplastic animals, the developing embryo has 3 germinal layers. It consists of outer ectoderm, inner endoderm and the middle mesoderm. So ectoderm சொல்லும்போது என்னென்ன ஃபார்ம் பண்ண கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்கின், hair, neuron, nail, teeth, etc. Endoderm, gut, lung, liver. Middle mesoderm, muscle, bone, heart. So இது மட்டும் கிடையாது, இன்னும் நிறைய ஆர்கன் எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு germinal layers-உமே ஃபார்ம் பண்ணும். And most of the triploplastic animals show organ system level of organization, like from flatworms to chordates வரைக்குமே நம்மளோட பாடியில இருக்கிறது எல்லாமே triploplastic organization தான். இதுல இருக்கக்கூடிய இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்கன் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன்ல தான் நம்ம எல்லாருமே வருவோம். அண்ட் நீட்ல வந்து எதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இன் கேஸ் ஆஃப் நம்ம ஜெர்மினல் லேயர்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம், பிகாஸ் லிவிங் வேர்ல்ட நீங்க சாப்டர் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, கிங்டம் அனிமேலியா சாப்டர் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, these 2 chapters are very easy chapters for the NEET exams. Because NEET exams, you know that each questions carry 4 marks ஒரு கொஸ்டின்லயுமே. And 60 questions-ல வந்து மேக்ஸிமம் லிவிங் வேர்ல்டு 1 or 2 and கிங்டம் அனிமேலியா பாத்தீங்கன்னா 3 to 4 questions வரைக்குமே வரும். அண்ட் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப டைரக்டான கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும். எதுவுமே வந்து இன்டைரக்டா வந்து தலை சுத்தி மூக்க தொட்டுற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எதுவுமே வராது. ஸோ யூ கேன் அட்டெண்ட் அண்ட் யூ கேன் சூஸ் லைக் ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு 5 to 6 questions வரைக்கும் யூ கேன் ஈஸிலி கெட் த மார்க்ஸ். லைக் ஸோ 5 4s or 6 4s நீங்க மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாலே போதும், யூ கேன் ஈஸிலி கெட் 24 மார்க்ஸ். 24 மார்க்ஸ் ஈஸியா நீங்க எடுத்துட்டு போயிடலாம். அப்போ நம்ம இந்த லெசன்ஸ் எந்த அளவுக்கு நம்ம தரவு பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யூ ஷுட் தரவு த டேர்ம்ஸ் அண்ட் அட் த சேம் டைம் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எந்த ஃபைலம்க்கு வருதுன்றது தெரிஞ்சுக்கணும். இதுல ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக் அண்ட் டிப்ளோபிளாஸ்டிக் ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து கொஸ்டின்ஸ் எந்த மாதிரி வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏதாவது ஒரு ஆர்கன் கொடுத்துருவாங்க, லைக் ஒரு கிட்னியோ இல்ல ஹார்ட்டோ ஈவன் நோட்டோ கார்டு, இந்த மாதிரி ஏதோ ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எந்த ஜெர்மினல் லேயர்ஸ் வந்து ஆரிஜின் ஆகுதுன்ற கொஸ்டின் தான் இருக்கும். whether it is origin from ectoderm, endoderm, mesoderm and sometimes additional ஒரு ஆப்ஷன் blastoderm கூட கொடுக்கலாம். ஸோ அப்போ நமக்கு அந்த ஆர்கன் நம்ம கம்ப்ளீட்டா ஸ்டடி பண்ணா மட்டும்தான், அந்த ஆர்கன் வந்து எங்க இருந்து ஆரிஜின் ஆகுது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் வந்து அந்த கொஸ்டின்ஸ் நம்ம அட்டென்ட் பண்ண முடியும். ஸோ ஐ ஹாவ் given a complete list about
these germinal layers. Like the first one பாத்தீங்கன்னா எந்தெந்த ஆர்கன் என்னென்ன ஆர்கன்லாம் வந்து எக்டோடர்ம்ஸ்ல ஆரிஜின் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எபிடர்மிஸ் ஆஃப் ஸ்கின், nail, enamel of teeth, even salivary glands நம்ம மவுத்ல இருக்கக்கூடிய salivary glands எல்லாமே எக்டோடர்ம் தான். And the nervous system, mammary glands, parts of eye, ear, pineal and pituitary glands. So these are the organs which forms under ectoderm derivatives. So இந்த ஆர்கன் எல்லாமே வந்து எக்டோடர்ம் டெரிவேட்டிவ்ஸ்ல இருந்து தான் வரக்கூடியது. இத கொஞ்சம் தரவா இருந்தீங்கன்னா you can attend the question. The next one is the mesoderm derivatives. In case of mesoderm derivatives, இதுல பாத்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி ஆர்கன்ஸ்லாம் வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா connective tissues like adipose tissue, ligaments, tendons. You know that ligaments and tendons. So muscle to bone and bone to bone அந்த junctions தான் நம்ம ligaments and tendons நம்ம சொல்லுவோம். And then dentine of teeth ஓட arrangements இருக்கு. teeth ஓட arrangements கூட ஒரு ஆர்கன் ஃபார்ம் பண்ணாதான் உண்டு. லைக் மீசோடம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும்போது தான் அந்த டீத்தோட அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் நமக்கு வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா அரேஞ்ச் ஆகும். அண்ட் தென் ஹார்ட், கிட்னிஸ், சிலமிக் எபிதீலியம், தென் நியோட்டோகார்ட், மீசன்ட்ரீஸ், ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம், இது எல்லாமே ஆக்சுவலா மீசோடம் டெரிவேட்டிவ்ஸ்ல இருந்து தான் வருது. ஸோ இதுல மேக்சிமம் வந்து இந்த ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக் அண்ட் த ஃபேட் ஆஃப் எக்டோடம், மீசோடம் அண்ட் எண்டோடம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே ஷோரா வந்து ஒரு கொஸ்டின் கம்பல்சரி ஈஸியா அட்டென்ட் பண்ணலாம். And coming to the last one, that is endoderm derivatives. Coming to the endoderm derivatives, என்னென்ன ஆர்கன்ஸ்லாம் அதுல வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா epithelium of mouth, stomach, lungs, eustachian tube, then middle ear, prostate gland, vagina, thyroid gland, parathyroid gland, thymus gland. So இது எல்லாமே ஆக்சுவலா endoderm derivatives ல இருந்தா வருது. Especially you can see the some of the endocrine glands. சில endocrine glands பாத்தீங்கன்னா endoderm originaவும் இருக்கும். அதே இதுல the last slideல நம்ம பார்த்திருந்தோம். அதே மாதிரி சில endocrine glands எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா some like mesoderm derivatives-லயும் origin ஆகும். Especially the master gland, மாஸ்டர் ஆஃப் எண்டோக்ரைன் நம்ம சொல்லும்போது பாத்தீங்கன்னா பிட்யூட்டரி தான் நம்ம சொல்லுவோம். So pituitary is origin from the ectoderm derivatives. So these are the important organs you have to know. And coming to the patterns of symmetry. So first of all, what is symmetry அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா symmetry நம்ம சொல்லும்போது, so imagine this is an animal. Let me take a shape. So imagine this is an animal. ஒரு சிமெட்ரியில நம்ம இதை எப்படி நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அனிமலோட imagine this is an animal. So இந்த அனிமலோட சென்டர் பாடியில நீங்க வந்து சிமெட்ரிக்கலா நம்ம லைன் டிரா பண்ணலாம். லைக் இட்ஸ் we can't cut the animal. So symmetry நம்ம சொல்லும்போது எப்படி நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அனிமலை வந்து if you draw an imaginary line, ஒரு இமேஜினரி லைன் நீங்க டிரா பண்ணும்போது அந்த இமேஜினரி லைன் வந்து அந்த ஆர்கானிசம் ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்ணுச்சுன்னா தட் இஸ் கால்டு சிமெட்ரி. அந்த சிமெட்ரிக்கல் லைன் வந்து எந்த மாதிரியான ஆக்சிஸ்னாலும் இருக்கலாம். ஒரு ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு வெர்டிக்கல் ஆக்சிஸா இருக்கலாம், இல்லனா வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்லாண்டிங் ஆக்சிஸாவும் இருக்கலாம். you can see here இந்த மாதிரியான கிராசஸ்லயும் இருக்கலாம், இல்லனா இந்த மாதிரி ஒரு கிராஸ் செக்ஷன்லயும் இருக்கலாம். இதுல எந்த மாதிரியான நீங்க எடுத்துக்கிட்டாலுமே ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு டெமோ காட்டுறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு இது கொடுத்திருந்தேன். ஒரு அனிமலோட ஜஸ்ட் இந்த ரெட் கலர்ல போட்டுக்கிறது ஒரு அனிமல், அதோட சென்டர் ஹாஃப் நீங்க ஒரு இமேஜினை டிரா பண்ணீங்கன்னா அது வந்து 2 ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸா பிரிச்சுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் கால்டு சிமெட்ரி. see here you can see now. இதுல இந்த லைன் நான் டிரா பண்ணும்போது இந்த வெர்டிக்கல் லைன் டிரா பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹாஃப் அண்ட் இந்த ஹாஃப் அப்படின்ற நமக்கு 2 போர்ஷன்ஸ் வந்து கிடைச்சது.
can see here this half and this half. நமக்கு இந்த ரெண்டு half கிடைச்சது ஈக்குவலா கிடைச்சது. அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம அது ஒரு சிமெட்ரி நம்ம சொல்லலாம். இல்லனா if you are drawing like நம்ம horizontal line draw பண்ணும்போது you are getting the top half and the below half. இது வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். சோ இது வந்து நம்ம சிமெட்ரிக்கலா நம்ம சொல்லலாம். And then அதுவே வந்து இப்போ I just erase this line so that you can understand. Yes. Now you can see here. Yes. So இப்போ நான் இங்க இருக்கிற அனிமலை வந்து ஒரு ஸ்லாண்டிங் லைன்ல நான் டிரா பண்ணிருக்கேன். இங்க இப்பயும் பாத்தீங்கன்னா I get two equal halves like this and this. So இந்த மாதிரியான எந்த ஆக்சஸ்ல நான் வந்து யூஸ் பண்ணாலுமே லைக் ஸ்பிளிட் அந்த அனிமலை நான் ஸ்பிளிட் பண்ணாலுமே எனக்கு ஒரு ஈக்குவல் ஆப்ஷன்றத கொடுத்துட்டு இருக்கு. அதே மாதிரியான ஆப்ஷன் தான் இந்த சைட்ல இருக்கும்போது நம்ம சொல்லியிருந்தோம். லைக் இந்த பக்கம் நம்ம சொல்லியிருந்தோம். அதுல இந்த மாதிரியான ஸ்லாண்டிங் நம்ம டிரா பண்ணும்போது we are getting once again we are getting the two equal halves. So ஒரு அனிமலை நீங்க எந்த சைடு நீங்க ஆக்சுவலா வந்து கட் பண்ணாலுமே if you are getting a two equal half, that is called a symmetry. கட் பண்ணி நம்ம பார்க்க கூடாது. just you have to draw an imaginary line. அந்த imaginary line உங்களுக்கு ரெண்டு ஆக்சஸ் பிரிஞ்சதுனா that is called a symmetry. So symmetry is a body arrangement in which parts that lie on opposite side of an axis are identical. So identical இருக்கணும். but external வந்து identical இருந்தாலே போதும். because சில அனிமல்ஸ் வந்து இன்டர்னல்ல வந்து ஆக்சுவலா வராது. லைக் ஹியூமன்ஸ் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா just draw an imaginary line at the center of the animal. நம்மளோட பாடியில சென்டர்ல நீங்க ஒரு இமேஜினை டிரா பண்ணீங்கன்னா ரெண்டு சைடுமே வந்து நமக்கு வந்து ஈக்குவலா இதாக கிடைக்கும். லைக் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கண்ணு ஒரு கை ஒரு பாடி ஆஃப் பாடின்றது கிடைக்கும். பட் யூ கான் கெட் த ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸ் இன் அவர் பாடி இன்சைட் த பாடி. பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட் வந்து மேக்ஸிமம் லெஃப்ட் சைட் போயிடும். தென் லிவர் அண்ட் தென் the kidney we have two, and then livers இருக்கு. then அடுத்து வந்து spleen, இது எல்லாமே pancreas, இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா maximum left and rightல மாறி மாறி இருக்கிறதுனால we won't get the equal halves. so அதனால வந்து இன்டர்னல் நம்ம சொல்ல மாட்டோம். an animal's body plan results from the animal's pattern of development. and so இதுதான் வந்து ஆக்சுவலா அந்த டெவலப்மெண்ட்காக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். the simplest body plan is seen in sponges. sponges தான் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள். பிகாஸ் அந்த ஸ்பாஞ்சஸ்ல எந்த ஒரு பாடி பிளானுமே இருக்காது. டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரியில நம்ம வந்து பிரிக்கலாம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா the first one is called asymmetry. நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன். ஒரு டேர்ம்க்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து ஏ அப்படின்னு வந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா that is called absent. சோ அந்த இடத்துல சிமெட்ரிக்கல் கிடையாதுன்றதுதான் asymmetry அப்படின்றது நம்ம சொல்றோம். That's why we called it as a asymmetry. because sponges நம்ம பார்க்கலாம். அந்த ஸ்பாஞ்சஸ்ல வந்து எந்த ஒரு டெஃபினிட் ஷேப்புமே இருக்காது. அந்த ஸ்பாஞ்சஸ்ல எந்த ஒரு ஷேப்புமே இருக்காது. எந்த ஒரு ஷேப்புமே இல்லாததுனால we can't get two equal halves. நீங்க எந்த சைடு நீங்க வந்து பிரிச்சாலுமே உங்களுக்கு ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸ் அப்படின்றது கிடைக்காது. and such animals lack a definite body plan or irregular shape. அதனால தான் கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு டெஃபினிட் பாடி ஷேப் அப்படின்றது இருக்காது. at the same time அதுக்கு irregular shapeல தான் இருக்கும். அதுல நீங்க எந்த பிளேன்ல நீங்க ஆக்சுவலா நீங்க பாஸ் பண்ணாலுமே லைக் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு வெர்டிகலா இருக்கலாம், ஹரிசான்டலா இருக்கலாம், ஆர் ஸ்லாண்டிங்காவும் இருக்கலாம். சோ எந்த ஷேப் நீங்க கொடுத்தாலுமே you won't get the body does not divide into two equal halves. so asymmetrical body plan is also seen in adult gastropods. some snailsலயும் இந்த மாதிரியான இதுல இருக்குன்றாங்க. so let me show the first one, that is asymmetry. this is sponges. You can see here. இதுல வந்து இதே ஒரு சிங்கிள் பிக்சர்லயே ஆக்சுவலா வந்து நான் எல்லா விதமான சிமெட்ரி கொடுத்திருக்கேன். பிகாஸ் உங்களோட புக்ஸ்ல கிளியரா கிடையாது. so I gave some symmetry in referred from the net source. I got this from the net source. the firstல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பாஞ்சஸ் வந்து நீங்க எப்படி நீங்க டிசெக்ட் பண்றதுன்னு உங்களுக்கே தெரியாது. you can't get a vertical. so vertically நீங்க இந்த இடத்துல கட் பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் உங்களுக்கு கிடைக்காது. ஹரிசான்டலாவும் கிடைக்காது.
ஸோ ஸ்லாண்டிங்காகவும் கிடைக்காது. எந்த சைடில் நீங்கள் வந்து கட் பண்ண நினைச்சாலுமே you won't get the equal halves. So symmetry we have started, and this session is going to end here, and we will start in the next session. We continue in the next session. The session complete another, we just go for the next link 2, and we will see that. Thank you, students.